عجیب ہے، عظیم ہے، قدرت سے بھرا ہوا خدا العلیم ہے۔ تیرے وعدے سچے ہیں، زندگی کے وعدے ہیں کہ دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ اے خدا راہ اور حق اور زندگی تو ہی ہے، تیرے وسیلہ کے ساتھ کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا۔ اے خدا تو نے ہم سے کہا جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم مصیبت میں پڑو۔ اور پھر پربھو خدا تو نے ہم سے کہا جان دینے تک وفادار رہ، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش، تیری پرستش، تیری حمد کرتا ہوں، تیری جے جے کار کرتا ہوں۔ تو دہن ہے پربھو خدا، تیرے وعدے سچے ہیں۔ اور خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو خداوند جو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت رہتی ہے۔ بنائے عالم سے پیشتر تو ہی ہمارا خدا ہے، پیدائش سے لے کر اب تک تو نے ہمیں سنبھالا ہے، اور تو جو ہمارا محکم قلعہ اونچا برج ہے، ہماری چٹان ہے، زوراور سینگ ہے، ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا کہ تو نے نبیوں اور رسولوں کی معرفت کلام کو لکھایا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، بیٹے کی معرفت کلام ہوا ہے اور ہمیں زندگی مل گئی ہے۔ وہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ بن گیا ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی بن گئی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا وہی کلام ہمیں اندھیرے سے نکالتا ہے، گناہ کی دلدل سے نکالتا ہے اور طریقے سے نکال کر نور کے فرزند بنا دیتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں پربھو خدا تو اپنے جلال کو ظاہر کر آج خدا تو اپنے بندہ کے وسیلہ کے ساتھ خدا تو ہم سے ہم کلام ہونے لگا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا اپنے بندہ کے ہونٹوں کا، زبان کا، دل دماغ سوچو خیالوں کا سنا لے، تاکہ خدا وہ کلام اپنی دل کی تختی پر لکھ لیں اور خدا ہمیشہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اے خدا آج کا کلام پوری دنیا کے اندر آن لائن جائے گا اور خدا سب لوگ برکتیں اور زندگی اور تندرستی اور صحت پائیں گے۔ اے میرے خدا وڈیائی تیری کراں گا، تیرے نام کی صفتاں میں مجلس وچ سناواں گا، یسوع کے نام سے مانگا اور پا لیا، آمین۔ خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ پاسٹر عمران کو تعلیم پسند کرنے کو خدا کی سلام کی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند کا شکر، اس کی تعریف ہو کہ جب ہم خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، جس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ یہ صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خوبصورت وعدہ ہے، اور کسی معبود نے، کسی خداوند نے، کسی لیڈر نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جب ہم جمع ہوں گے تو میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ صرف ہمارے خداوند نے ہی یہ کہا ہے کہ میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان میں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے حضور میں کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم نے اس کی پرستش کی، ہم نے اس کے حضور میں دعائیں اٹھائی ہیں، اور بھی ہم خداوند کے حضور میں دعائیں اٹھائیں گے۔ اور لیکن ایک حوالہ ہم پڑھیں گے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، زبور 62 اور اس کی 8ویں آیت۔ اے لوگو ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اے لوگو ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ تو گویا
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے اور اترا ہوا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ داؤد نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اپنے دل کا حال اس کے سامنے کیا کرو؟ کھول دو۔ اپنے دل کا حال کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے کھول دینا ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے دل کے حال کو کھولنا ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے کھولے، تو بائبل مقدس میں جو حنا ہے، سمویل کی ماں، وہ ایک خوبصورت مثال ہے جو بیان کر سکتی ہے، جو دکھا سکتی ہے کہ اس طور پر اپنے دل کو انڈیلا جاتا ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ جب وہ ہیکل میں سال بہ سال جاتے تھے تو ایک سال حنا نے کیا کیا؟ وہ اپنے دل کو انڈیلا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کی حنا کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن فننا کی اولاد تھی، اور وہ اس کو جو ہے وہ چھیڑتی تھی، اور یوں اس کا سارا جو حال تھا خراب ہو جاتا۔ آئے تو وہ عید کرنے ہوتے تھے، آئے تو خداوند کے حضور میں خوشی کرنے کے لیے، تو جب فننا اسے چھیڑتی، نہ وہ کھاتی اور نہ ہی وہ پیتی تھی، اور وہ اداس ہو جاتی تھی، اور اس کی ساری عبادت جو ہے وہ خراب ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا نا؟ جس مقصد کے لیے حنا آئی ہوتی تھی، وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ سارے کی ساری جو عبادت ہے، دراصل عبادت کرنے کے لیے، خداوند کے حضور میں خوشی کرنے کے لیے، خداوند کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ سال بہ سال جاتے تھے۔ لیکن کیا تھا کہ ارد گرد کے حالات کے سبب سے وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ اداس ہو جاتی تھی۔ وہ جب وہ اس کی جو فرنا ہے وہ اس کو چھیڑتی تھی تو کیا ہوتا؟ نہ کھاتی نہ پیتی، اور اس کا شوہر اسے کہتا تیرا دل کیوں ازردہ ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ اس طرح سے اس کا دل بند جاتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس نے خداوند کے حضور میں کیا کیا ہے؟ دعا کی۔ تو لکھا ہے جب وہ سارے سیلا میں کھا پی چکے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن تھا، خداوند کی ہیکل میں چوکھٹ پر کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ نہایت دلگیر تھی، نہایت دلگیر تھی، یعنی جو ہے وہ فکر سے اور اپنا دکھ سے، تکلیف سے، مصیبت سے بھری ہوئی تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ اور اسی دوران میں اس نے ایک اور کام کیا، اس نے خداوند کے حضور میں منت مانی۔ اور جب آپ پہلا سموئیل پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھتے تو لکھا ہے، اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے، اور اپنی لونڈی کو فرزند نے نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔
बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया है, मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं, मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावन के आगे अपना दिल उंडेला है। आमीन। क्या किया है मैंने? अपना दिल। अब आपको एक बात जो मैं चंद एक हवाले बयान करना चाहूंगा कि जब कोई शख्स खुदावन के हुजूर में दिल उंडेलता है तो दरअसल उसमें बड़ी चीज क्या है? उसमें इंसानी जो रवैये हैं, जो उसमें से वो गिरा हुआ होता है, उसमें उसका दुख है, उसकी मुसीबत है, उसकी तकलीफ है, और उसका रोना है, उसका चिल्लाना है, और उसके इर्द गिर्द के सारे हालात जो उसे परेशान करते हैं और उसे जो है दबाए हुए होते हैं दरअसल। तो इस दिल जब हम करें दिल उंडेला जाना, तो इसमें जो की चीज है, जो मरकजी चीज है, और वो क्या है? लिखा है वो खुदावन के हुजूर दुआ करने और जार जार रोने लगी। आमीन। वो क्या करने लगी? वो खुदावन के हुजूर में दुआ करने और जार जार रोने लगी। अब इस बात को हन्ना क्या कहती है कि मैंने अपना दिल उसके हुजूर में उंडेला हुआ है। आमीन। इसका मतलब यह हुआ, जब कोई शख्स खुदावन के हुजूर में दुआ कर रहा होता है और अपनी पूरी परेशानी को, अपनी पूरी मुसीबत को, अपनी पूरी तकलीफ को और अपने सारे दबाव को जिसका वो शिकार हुआ होता है, उसको क्या करता है? वो पेश कर रहा होता है। लिहाजा जब आप उंडेलना कहते हैं, आप इसे पेश करना भी कह सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कोई चीज उंडेलते हैं ना, तो गोया आप पेश कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं, आप गुजरान रहे हैं। लिहाजा जब कोई भी हम दुआ करते हैं, और इसमें हमारे आंसू भी शामिल हो सकते हैं, इसमें हमारा हाथ उठना भी हो सकता है, इसमें हमारे सिर्फ होंठ हिल सकते हैं और हमारी आवाज ऊंची हो सकती है, चिल्ला चिल्ला कर भी हम जैसे यह दुआ करना भी कहते हैं जिसे हम। और जैसे हन्ना के मामले में उसने कहा कि मैं तो अपने खुदावन के हुजूर में दिल उंडेले हुए हूं, उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे। और इस दौरान में आप देखिए कि जो बातचीत उसके खुदावन के साथ हुई, जो उसने खुदावन से की हुई, जो उसने बातें खुदावन के हुजूर में की हैं। लिहाजा जब हम उसके हुजूर में दुआ करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उसके हुजूर में दिल उंडेल रहे हैं। आमीन। उसके हुजूर में अपने जो है अपना आप पेश कर रहे हैं, अपने आप को उसके हुजूर में रख रहे हैं, अपने आप को उसके सामने उंडेल रहे हैं। आमीन। लिहाजा जब हम दुआ करते हैं और जब हम खुदावन के हुजूर में अपने आप को, अपनी दरखास्त को, अपनी मुनाजात को और अपनी जो है कोई भी इल्तिजा को पेश कर रहे होते हैं, इसको दिल उंडेलना भी कहा जा सकता है। और इसमें ज़्यादा अहम चीज़ वो ये है कि कोई शख्स जो है अपने आंसुओं को पेश करता है, अपने रोने को पेश करता है। और आप अगर ज़बूर 102 पढ़े, आपको वहाँ पर मालूम होगा कि दाऊद क्या कहता है उंडेलने को। वो बयान करता है ज़बूर 102 में और उसकी पहली आयत में। तो वहाँ पर जो बात आई है, लिखा है, मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावन के हुजूर अपना रोना रोता है। ठीक है, ऐ खुदावन मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुंचे। यह है पोर करना, यानी यह है उंडेलना, जब वो अपना रोना रोता है। आमीन। मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावन के हुजूर क्या करता है? अपना रोना रोता है। तो गोया इसको हम क्या कहते हैं? उंडेलना। आमीन।
लिहाजा जब आप जो है हन्ना को देखते हैं तो वो क्या कर रही है, अपने खुदावंद के हुजूर में रोना रो रही है। आमीन। और जैसे दाऊद क्या कर रहा है, आप अफसुर्दा दिली के साथ क्या कर रहा है, खुदावंद के हुजूर में अपना रोना रोता है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपना दिल उंडेलता है तो दरअसल वो अपना रोना रोता है। आमीन। और अगर किसी ने अपना दिल उंडेलना है तो फिर वो क्या करे, अपना रोना रो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक कोई शख्स जो है वो सब कुछ जो है नहीं निकालेगा, वो निकालता चला जाए, वो निकालता चला जाए, आखिरकार वो दिल पूरा सामने आएगा। मेरी बात समझे आप? ठीक है, निकालते चले जाएं, निकालते चले जाएं, एक परेशानी का एक रोना, दूसरा रोना, तीसरा रोना, चौथा, पांचवा, और अगर एक ही रोना है तो रोते चले जाएं, रोते चले जाएं, ताकि उसे मालूम पड़ जाए कि एक्चुअली इसके दिल में क्या है। क्या खुदा नहीं जानता? वो हमारे दिलों से वाकिफ नहीं, जानता है। वो हमारे दिलों को जानना चाहता है, लेकिन जो रोना है वो उसके हुजूर में पेश किया जाए, वो उंडेल दिया जाए और वो आपका दिल देखे। आमीन। जिसको वो खुद भरे। तो इसका मतलब है लोग दिलगीर हैं, उनके दिल भरे हुए हैं। ठीक है ना? दिल क्या है? वो भरे हुए हैं। वो अफसुर्दा दिल है क्योंकि अफसोस, अफसुर्दगी उनके दिलों पर है। और उनके परेशान है क्योंकि परेशानी उनके दिलों को क्या की हुई है, पकड़े हुए है। फिक्रमंद है क्योंकि फिक्रमंदी ने उनके दिल को दबाया हुआ है। लिहाजा ये जरूर है कि ये क्या किया जाए, इसे निकाला जाए, इसे उंडेला जाए उसके हुजूर में, इसका रोना रोया जाए उसके हुजूर में। और जो है हन्ना भी क्या कर रही है, जार जार रो रही है, दुआ कर रही है और साथ में जार जार रो रही है। दाऊद क्या कर रहा है, अफसुर्दा दिल है, और अफसुर्दा दिल की क्या, अफसुर्दा शख्स की क्या है, वो मुसीबत ज़दा की दुआ। जब वो अफसुर्दा दिल होकर बड़ा अफसोसनाक हालत में अपना दिल जो है उंडेल रहा है, अपना रोना रो रहा है। जब रोना रोने का मतलब है कि इंग्लिश में पोर आना है, पोर डाउन, पोर इनटू, निकालना, उंडेलना, जब पोर करना, ये उंडेलना, निकालना। ठीक है, ठीक। लिहाजा कई दफा हम ये देखते हैं कि कहा जाता है कि अच्छा इसे रोने दो ताकि ये क्या हो जाए, हल्का हो जाए। तो अगर किसी शख्स ने अपने आप को जो है हल्का करना और फिर अपने दिल को अपनी उस असल जगह के ऊपर कायम करना है, तो वो क्या करे, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दे। आमीन। क्या करे, वो अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दे, अपना दिल उसके सामने पेश कर दे। यानी वो अफसुर्दगी, वो दुख, वो तकलीफ, वो मुसीबत, वो सारा का सारी फिक्रमंदी, वो क्या करे, खुदावंद के हुजूर में वो पेश कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर जब आप ज़बूर 142 में भी पढ़ेंगे तो यही बात जो है ये बयान की गई है। मेरा मकसद ये है कि आप जानेंगे, आप जब दिल उंडेलना कहते हैं तो इसमें कौन सी चीज या वो नुमाया है और कौन सी चीज है जिसके जरिए से हम दिल उंडेलते हैं। ये दो बातों को ज़हन में रखिए। ये दुआ के साथ ये दिल क्या जो फिक्रमंदी है, परेशानी है, और जो है ये सारा रोना जो है वो इसमें से निकलेगा। और अगर कोई शख्स दुआ नहीं करता, अगर वो दुआ ना करे तो उसका दिल क्या होगा, वो कभी भी जो है वो नहीं उंडेला जाएगा, वो कभी भी अपने दिल को उंडेल नहीं पाएगा। लिहाजा दुआ मदद करती है कि कोई शख्स जो है अपना दिल उंडेल दे। आमीन। सो गोया दुआ आपके लिए मददगार है कि आपका दिल उंडेला जाए। आमीन। अगर कोई शख्स दुआ नहीं करता तो वो उसका दिल कभी भी नहीं खुलेगा कि वो सारा की सारी अपनी फिक्र, अपना दुख, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, अपनी फिक्रमंदी जो है वो क्या कर सके, निकाल सके। इसलिए दाऊद ज़बूर 62 में कहता है, अपने दिल का हाल उसके सामने क्या कर दो, खोल दो। आमीन। और कौन सा वे है अपने दिल के हाल को खोलने का? दुआ।
आमीन। क्योंकि जो है हमें हन्ना नजर आती है, वो कैसे कर रही है, दिल को उंडेल रही है, कहती है, उसे कहती है कि मैं खबीस औरत नहीं बल्कि अपने खुदावंद की हुजूर में दिल उंडेल रही हूं, यानी दुआ कर रही है, जार जार रो रही है। तो ये वे है, ये तरीका है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, अपना दिल उंडेल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अफसुर्दा दिल जो है वो दिल की दुआ है, अफसुर्दा की एक दुआ है जो अपनी जो है क्या करती, मुसीबत ज़दा की दुआ जो अपनी अफसुर्दा दिली के साथ वो अपना रोना रोता है। तो गोया अगर हमने अपना जो है रोना ठीक तौर पर खुदावंद के हुजूर में पेश करना है, तो ये दुआ है जो आपकी मददगार होगी कि आप अपना जो है अपनी परेशानी, मुसीबत, दुख, रोना या पेश कर सके या दिल उंडेल सके। कोई शख्स अपना दिल नहीं उंडेल सकता अगर वो जो है दुआ में नहीं आता है। आमीन। अगर वही शख्स दिल उंडेल सकता है जब वो दुआ करेगा, तो उसी लम्हे में क्या होगा, वो क्या करेगा, वो अपना दिल उसके सामने पेश कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज़बूर 142 उसकी दूसरी आयत में दाऊद कहता है, बल्कि वो शुरू आयत में पढ़े उसके इंट्रोडक्शन के साथ भी, दाऊद का मुश्किल जब वो गार में था, उसकी दुआ है, मैं अपनी आवाज बुलंद करके खुदावंद से फरियाद करता हूं, मैं अपनी ही आवाज से खुदावंद से मिन्नत करता हूं, मैं उसके हुजूर फरियाद करता हूं, मैं अपना दुख उसके हुजूर में बयान करता हूं। लिहाजा जब आप जो है उंडेलने की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद ली जाती है, बयान करना। आमीन। जब आप उंडेल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूं। और ये क्या कैसे करेंगे, किसके सामने करना चाहेंगे, जो आपके इस रोने को समझ सकता है। बाज़ दफा कहते हैं कि तेरे रोने का क्या फायदा, ठीक है, तेरी कौन सुनेगा। बाज़ दफा घरों में कहते हैं कि जितना इस तरह रोना रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। कोई अच्छी जगह के ऊपर जो है रोना रो तो फायदा हो सकेगा। अजीज बहन भाइयों, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, और वो है खुदा की हुजूरी, जहां पर हम अपना रोना रो सकते हैं, जहां पर अपना दिल उंडेल सकते हैं, जहां पर या अपनी अफसुर्दगी को, अपनी दुख को, अपने दुख को, अपनी फिक्रमंदी को, अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को पेश कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। आमीन। मैं उसके हुजूर फरियाद करता हूं, मैं अपना दुख उसके हुजूर में बयान करता हूं। लिहाजा दुआ एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मीडियम जिसे हम कह सकते हैं, एक सोर्स है जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, अपना दुख बयान कर सकते हैं, हम अपना दिल उंडेल सकते हैं, और अपनी जो है अपना जो अंदर सब कुछ है वो निकाल सकते हैं। दाऊद इन बातों को समझता है, और इवन दो वो खुशी को और दुख दोनों को बयान करने का जो है कह लीजिए कि आर्ट रखता था, क्योंकि उसे मालूम है कि एक ही जगह है जहां पर मैं अपने दुख को और अपनी खुशी को क्या कर सकता हूं, वो बयान कर सकता हूं। ठीक है। अगर दुखी होता है तो वो उंडेल देता है, अगर खुश होता है तो वो क्या कहता है, वो भी खुशी को भी क्या करता है, वो निकाल लेता है। जैसे आप ज़बूर 103 में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहे, मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को क्या कर, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। तो लिहाजा वो जानता है कि जो कुछ मुझ में है मैं उसको क्या करूं, निकाल दूं, और जो कुछ मुझ में है वो खुशी है, वो गमी है, वो दुख है, वो तकलीफ है, वो परेशानी है, वो बीमारी कुछ भी क्यों नहीं है, कैसा भी रोग क्यों नहीं लगा हुआ है, कोई जो है दाएं बाएं इर्द गिर्द से जैसे हन्ना को तंग कर रहे या परेशान कर रहा है, वो क्या करे, वो अपना दिल उसके सामने उंडेल दे। देखिए कैसे उंडेलेंगे, कैसे उंडेलेंगे, दुआ। आमीन। ये दुआ है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। बगैर दुआ के बगैर आप अपने दिल आपका दिल बंधा रहेगा, आपका दिल जो है वो जो है अपना दबता चला जाएगा। जैसे बाइबल मुकद्दस लिखा, फिक्रमंदी से दिल क्या होता है, दब जाता है। ठीक है। और अच्छी बात से वो खुश हो जाता है। लिहाजा इसका मतलब है क्यों जो है दिल दब जाता है, परेशानी, दुख और जो है फिक्रो तरद्दुद या वो छाए रहते हैं, कांटे और झाड़ियां या उस दिल के ऊपर छाई रहती हैं। यीशु मसीह ने कहा ना कि जो फिक्रमंद झाड़ी वाली जमीन वो है,
جو دنیا کی فکر و تردد جو ہے وہ میں پڑا ہوا شخص ہے. کیوں؟ کیونکہ بیج پڑتا ہے، نکلتا ہے، لیکن جھاڑیاں اسے کیا کرتی ہیں؟ گھیر دیتی ہے، کیونکہ اور پھر وہ پھلتا نہیں ہے. لہذا تو وہ جھاڑیاں اسے جو ہے وہ گھیری رکھتی ہیں. اور لیکن جب کوئی شخص دعا میں آتا ہے تو وہ جھاڑیوں کو پیچھے کر دیتا ہے. پیچھے کرے گا تو دعا کرے گا. اور جب وہ اپنا دل انڈیلتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے اپنی اصل جگہ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور خدا وہ ایسا دل دیکھنا چاہتا ہے. آمین. کہ آپ انڈیلے اس کے ذریعے انڈیلتے چلے جائیں، انڈیلتے چلے جائیں، انڈیلتے چلے جائیں، انڈیلتے چلے جائیں، اس حد تک جس میں وہ کیا کرے، آپ کے پیور ہارٹ کو جس میں وہ برکت دینا چاہتا ہے وہ دیکھ سکے. آمین. اس لیے اس کو دل نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل بہت ساری باتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ہم اس کو پیش نہیں کر پاتے ہیں، ہم اسے بیان نہیں کر پاتے ہیں، ہم اس کو انڈیل نہیں پاتے ہیں. اور ایک حل ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ دعا، جس کے ذریعے سے ہم اس کا سدباب کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے اس کا حل نکال سکتے ہیں کہ ہم اپنے دکھ، مصیبت، تکلیف اور فکر مندی کو اور پریشانی کو، حالات کو، اور پھر ان تمام پریشرز کو جو ہمارے اوپر آ پڑتے ہیں، ہم اس میں سے ریلیز ہو سکتے ہیں. اور اس وقت ہوتے ہیں جب اپنا دل اس کے سامنے انڈے لیں گے، جب اپنا رونا اس کے سامنے جو ہے وہ روئیں گے. ہاللیلویا. چنانچہ اگر کسی شخص نے کیا کرنا ہے، اپنا دل انڈیلنا ہے، تو اس کو دعا کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے؟ اس کے کیا کرنا پڑے گا؟ دعا کرنا پڑے گی. اور بغیر دعا کے ایسا نہیں ہوگا. میں یہ صاف بتا دوں کیونکہ بائبل یہی بیان کر رہی ہے، اور ہمیں جو ایویڈنس جو مل رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ بغیر دعا کے ایسا ناممکن ہے. آمین. اور اسی کو اب ایک اس میں جو ہے دل انڈیلنے میں جو ایک اور چیز سامنے آتی ہے، اور وہ ہے جو ہے جیسے میں نے داؤد کی بات بتائی، رونا وہ اس طور پر جو ہے وہ انڈیلتا ہے. کیسے؟ 500 کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ ایسے. اور اس طور پر یہ بھی جو ہے ایک بڑی اہم چیز ہے دل انڈیلنے میں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں جتنے بھی لوگوں نے دل انڈیلے ہوئے ہیں وہ اب وہ دلگیر ہوئے ہیں، وہ افسردہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنی مصیبت زدہ ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے دل کا حال اپنا خداوند کے سامنے کھولا ہوا ہے. لہذا اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہے تو اس کو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا دل ہلکا کروں یا میں اپنا دل جو ہے وہ کھولوں، تو کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ کھول سکتا ہے؟ خدا کی حضوری. خدا کی حضوری. آمین. خدا کی حضوری. پریز دی لارڈ. اس کے تخت کے پاس آئے، یسوع مسیح کے قدموں میں آئے اور اپنا دل اس کے سامنے انڈیلے. ٹھیک ہے؟ آپ کو جب معلوم ہے بد چلن عورت کے حوالے سے، جب فریسی کے گھر کے اندر، شمعون فریسی کے گھر میں یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، اس کے ہاتھ دعوت تھی، اور وہ ایک عورت تھی، کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ اپنا دل انڈیلنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے؟ وہ اپنا دل پیش کرنا چاہ رہی تھی، اور بڑا یا پورا شہر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے گھومتی رہی اور یسوع مسیح کے پاس اس کے قدموں میں آ گئی. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ اس نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے جو ہے یسوع مسیح کے پاؤں کو بھگو دیا، اور آخر میں کیا کیا؟ اپنے جو ہے بالوں سے اس کے پاؤں کو کیا کرنے لگی ہے؟ پہنچنا شروع کر دیا. یسوع مسیح نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ عورت اپنا دل انڈیلے ہوئے ہے، یہ عورت جو ہے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہے، یہ عورت اپنا دکھ بیان کر رہی ہے، یہ عورت جو ہے اپنے آپ کو کیا کر رہی ہے؟ اپنے گناہ کا اقرار کر رہی ہے، اور یہ اپنا دل میرے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے. چونکہ اپنا دل پیش کرنا چاہتی ہے تو ضرور ہے کہ وہ سب چیزیں نکال دے، وہ سب چیزیں پانی کی طرح بہا دے. اور جب جو ہے اس نے دیکھ لیا تو آواز آئی، شمعون جو ہے وہ یسوع مسیح پھر بولا، جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ جگہ آ پہنچی ہے کہ اب میں بولوں. آمین. اور اس نے فریسی سے کہا شمعون فریسی، میں تیرے گھر میں آیا، تو نے مجھے جو ہے میرا تیل نہیں ملا، یا میرے سر کو تیل نہیں دیا کہ تو میرے سر پر لگائے.
ٹھیک ہے، اور میں جو ہے تیرے گھر میں آیا، تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا. اور اس نے پھر مثال دی کہ کسی ساہوکار کے کیا تھے، جو ہے 500 دینار تھے کسی کے، ٹھیک ہے، تھوڑے، دیکھا جس نے، اور انہوں نے معاف کر دیا. کون زیادہ پیار کرے گا؟ اس نے کہا جس کے زیادہ معاف ہوئے تھے. اس نے کہا اس کے زیادہ گناہ تھے، اس لیے اس کے زیادہ جس کے معافی ملی. اور دیکھا جس کے زیادہ معاف ہوئے وہ زیادہ کیا کرتی ہے، محبت کرتی ہے. اس کے زیادہ معاف ہوئے ہیں، اس لیے یہ لو دکھا رہی ہے. عزیز بہن بھائیو، یہ وہ ہے جس سے ہم اپنے خداوند کے قدموں میں جا کر اپنا دل انڈیل سکتے ہیں. اس عورت نے اپنا دل اپنے خداوند یسوع مسیح کے حضور میں انڈیل دیا. یسوع مسیح اس وقت تک نہیں بولا جب تک کہ پورا کا پورا پروسیس نہیں ہو گیا، پورا کا پورا کام نہیں ہو گیا، پورا کا پورا دل نہیں انڈیلا گیا ہے. تب بولا جب سارا کام ہو چکا، اور جب اس نے اپنا دل پیش کر دیا، تب خداوند جو ہے وہ بولتا ہے. یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنا دل انڈیل سکتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہاں سے جو ہے وہ مسیح کو تلاش کر رہی تھی، کدھر سے مسیح کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی. اسے معلوم پڑا کہ آج شمعون فریسی کے گھر میں ہیں، اور وہاں پر اس نے بغیر جو ہے موقع ضائع کیے ہوئے اپنا دل جو ہے اس کے سامنے انڈیل دیا. پریز دی لارڈ. یہ وہ ہے، یہ طریقہ ہے جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے خداوند کے حضور میں اپنا دل انڈیل سکتے ہیں. اور دل انڈیلنے میں جو ہے ایک اور چیز جو میں نے اضافہ کی ہے، وہ کیا ہے، ہمارے آنسو ہے. ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے رونا ہے، جو ہم اس کے حضور میں روتے ہیں. یسایا کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں بھی اسی طرح کی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور لکھا ہے، اے خداوند، وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعذیب کی تو انہوں نے گریہ زاری کی. آمین. یہ جو گریہ زاری ہے نا، یہ دل انڈیلنا ہے. آمین. یہ انڈیلنا ہے، گریہ زاری کرنا ہے. یہ بہت رونا، بہت چلانا، بہت یا رونا ہے. تو گویا اس کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی شخص جب اپنے خداوند کے حضور میں جو ہے وہ جھک جاتا ہے، اس کا طالب ہوتا ہے. لکھا ہے کہ اے خداوند، مصیبت میں وہ تیرے طالب ہوئے. جب تو نے اسے کیا کیا، جب تو نے ان کو تعذیب کی تو انہوں نے گریہ زاری کی ہے. وہ روئے، وہ چلائے، اور انہیں اپنا دل کے سامنے انڈیلا. تو گیا اس کا طالب ہونا اور پھر گریہ زاری کرنا، یہ دو چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلے گی. آمین. یہ بغیر ایک چیز نہیں چلے گی. ہمارا رونا جو ہے وہ اہم نہیں ہے، ہمارا گریہ زاری کرنا اہم نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ دکھی ہونا اہم نہیں ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم کچھ بھی نہیں پائیں گے. ہم روئیں گے، چلائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم اپنا افسردہ ہو کر، دلگیر ہو کر یا چلاتے رہیں گے، روتے چلے جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ واقعی دعا کو اس میں شامل کر لیں گے. جب کیا کریں گے؟ آپ خداوند کے حضور میں اس کے طالب ہوں گے اور گریہ زاری کریں گے. جب اس کے حضور میں دعا کریں گے اور جو ہے زار روئیں گے. اور یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خداوند کے حضور میں کیا کرتے ہیں؟ اپنا دل انڈیلتے ہیں. آمین. اور یہی صلاح جو ہے آپ دیکھیے کہ جو ہے یرمیہ نے جو ہے وہ اسرائیلیوں کو دی، نوحہ کرتے ہوئے کہا. یہ نوحہ کے معنوں میں اس نے کہا کہ اگر کسی شخص نے خداوند سے برکت کو حاصل کرنا ہے، خداوند سے رحم کو حاصل کرنا ہے، اور خداوند کے فضل کو اپنی زندگی کے اندر یقینی بنانا ہے، تو وہ کیا کرے؟ نوحہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر. اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر. اس کا مطلب ہے رات کو پہروں کے شروع میں، پہر میں نہیں بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ پہروں کے شروع میں. آپ دیکھیے کہ اسرائیل میں کتنے پہر ہیں؟ ہاں جی، کسی کو یاد ہے؟ 4 پہر ہے نا. چوتھے پہر، تیسرا پہر، دوسرے پہر جو ہے تو 6 سے 9، 9 سے 12، 12 سے 6، ہر 3 گھنٹے کا جو ہے وہ پہر ہے. اگر کہا رات کے جو ہے وہ پہروں میں اٹھ کر، رات کے پہروں کے شروع میں، ٹھیک ہے، رات کے پہروں کے شروع میں، اس کا مطلب ہے 9 بجنے سے پہلے. اگر رات ہے، چلو ہم کہتے ہیں آدھی رات، یہ ہمارے یہاں تو جو ہے 9 کو کچھ نہیں سمجھا جاتا.
रात के पहरों में, इसका मतलब 12 बजने से पहले, ठीक है, तू क्या कर, उठ फरियाद कर। तू 3 बजे इससे पहले कि 3 बज जाए, तू उस पहरों से पहले क्या कर, जो है वो उठ कर फरियाद कर। इससे पहले कि 6 बजे, उससे पहले क्या कर, तू क्या कर, फरियाद कर। रात के पहरों से पहले उठ कर क्या कर, तू फरियाद कर। खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की मानंद उंडेल दे। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कुछों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। आमीन। लिहाजा जो बात आपको सिखाना चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि जब हम रात के पहरों से के शुरू में, ठीक है, ये 12 बज के 1 मिनट होना शुरू हो जाता है, 3 बजकर 1 मिनट होना शुरू हो जाता है, 9 बजकर 1 मिनट शुरू हो जाता है, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कुछों में भूख से बेहोश हैं, जो इस्राएलियों का जो है उनके गुनाह, उनकी बदी और उनकी शरारत की वजह से बुरा हाल था, और वो दुश्मन उनके ऊपर चढ़ा हुआ था और दुश्मन ने उनको दबोच लिया था। और कहा कि उनको बचाना है तो फिर क्या करना होगा। ये जो खौफ, ये जो दुख, ये जो मुसीबत उनके ऊपर आ पहुंची है, उसमें से बचना कैसे है, निकलना कैसे है, और ये जो दबाव तुम्हारे दिलों के ऊपर छाया हुआ है, इसमें से कैसे निकल सकते हैं। रात के पहरों से के शुरू में उठ कर क्या कर, फरियाद कर, और अपने या उसके हुजूर में दस्ते दुआ क्या कर, बुलंद कर। दस्ते दुआ पे हाथ बुलंद कर, इसका मतलब अपने उसके हुजूर में दस्ते दुआ, दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद कर, फरियाद कर, दुआ कर, और फिर क्या कर, दिल उंडेल। आमीन। लिहाजा अगर कोई शख्स अपना दिल उंडेलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, दस्ते दुआ बुलंद करना होगी। अगर किसी ने अपना दिल उंडेलना है तो फिर क्या करना होगा, फरियाद करना होगी। उसके हुजूर में उठकर जो है रात के पहरों से के शुरू में, ठीक है, कौन से पहरों के शुरू में, ठीक है, वैसे नहीं दुआ होती तो रात के पहरों के पहले शुरू में। तो दिल कैसे हम उसके हुजूर में उंडेल सकते हैं? फिर रोना ही रोना होगा, चिल्लाना ही चिल्लाना होगा, गिरियाजारी ही होगी, वो दिल उंडेलना नहीं होगा। दिल सही मानों में तब जो है उंडेला जाएगा जब मैं एक खास तरीके के साथ जाऊंगा, अपना रोना रोने के लिए उसके हुजूर में जाऊंगा, उसके हुजूर में जाऊंगा जो हमारी मदद कर सकता है। मैं उसके कदमों में झुकूंगा और उसके हुजूर में गिरियाजारी करूंगा, आंसू बहाऊंगा। और कोई शख्स मेरे पास, मैं आगे ही कंगाल हूं और मेरे पास कोई आकर रोना रोना शुरू कर, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूं? या मैं आपके पास आकर अपना रोना ही रोना शुरू कर दूं, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? जो मददगार है वही कर सकता है, जो यह मुहैया कर सकता है वही कर सकता है, जो यहोवा यरी है, जो यहोवा शाफी है, जो यहोवा शालूम है वही कर सकता है। हालेलुया। इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। यहां दिल उंडेलना कैसे है? दिल उंडेलना क्या है? वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है खुदावंद के हुजूर में दुआ करता और उसके साथ आंसू बहाता, दुआ करता और उसके साथ गिरियाजारी करता, दुआ करता और उसके हुजूर में अपना दुख पेश करता और अपना दुख बयान करता, इसको हम क्या कहते हैं? दिल उंडेलना। आमीन। इस तरीके के साथ जो है हम दिल उंडेल सकते हैं। और पौलुस रसूल ने भी इसको जो है बड़े सादा अंदाज के साथ वो बयान किया है और अच्छे अंदाज को, ताकि हम उसको समझ सकें। फिलिपियों का खत उसका 4 बाब उसकी 6 आयत के अंदर जो है बड़ी खूबसूरत आयत और मशहूर आयत लिखी है, और वो यूं बयान करता है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें और दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। ठीक है, या इसे कह ले खुदावन के हुजूर में उंडेली जाएं। पेश करना, बयान करना और जो है उंडेलना, ये एक ही जो है मायनों में हम इसको लेकर आएंगे कि आप पेश कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, आप जो है कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आमीन। लिहाजा क्या पौलुस रसूल ने सब चीजों को सम अप कर दिया, सब चीजों को वो साथ ले गया, दरखास्तों को भी ले गया, मिन्नतों को भी ले गया, शुक्रगुजारियों को भी ले गया और कहा कि उसको सामने उंडेल दो। आमीन। उसके सामने पेश कर दो। और जब आप इस तौर पर उसके सामने पेश करेंगे तो फिर आपको हकीकत बयान करूं, जो हन्ना के साथ हुआ, जो दाऊद के साथ हुआ, वो हमारे साथ होगा। हालेलुया।
और जो उसके साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ और उसको ब्लेसिंग मिली, ठीक है। और ऐसी ब्लेसिंग मिली जो दुनिया जो है याद रखती है कि खुदा ने हन्ना को शमूएल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद जब दुख बयान करता और अपनी शुक्रगुजारी और अपने दुख को, अपनी खुशी को अपने खुदा के सामने पेश करता था, तो आप जानते हैं कि दाऊद का नाम कैसा ऊंचा है कि खुदा ने उसे अपनी सच्ची नेमतें उसे बख्शी, ट्रू मर्सीज उसे दी हैं, अपनी सच्ची नेमतें उसको बख्शी हैं। जो दिल उंडेलते हैं खुदा उनको बरकत देता है, क्योंकि खुदा उनके दिलों को क्या करता है, अपनी बरकतों से, अपनी खुशी से, अपने इत्मीनान से, अपने जोर से, अपनी कुदरत से, अपने जलाल से, अपनी हजूरी के बादल से उनको क्या करता है, वो भर देता है, उनको शिफा देता है, उनको निजात देता है, उनको रहाई देता है और उनका दुख सुन लेता है और उनके दुख से, उनकी तकलीफ से, उनकी मुसीबत से उनको रहाई अता करता है। अजीज बहनों भाइयों, आइए अपना दुख उसके सामने पेश कीजिए, अपनी तकलीफ उसके सामने पेश कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ करें, आइए अपना दुख उसके सामने पेश करें। यीशु, आइए दस्ते दुआ बुलंद करें, अपने हाथ उसके सामने। हालेलुया, हालेलुया। ये वक्त है उसके सामने अपना दिल उंडेलने का, उसके हुजूर में रोना रोने का। आइए उसके सामने दुआ और दरखास्त और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ अपनी दुआएं पेश करना शुरू करें। उंडेलिए, पेश कीजिए, बयान कीजिए। हालेलुया। गिरिया जारी करें उसके हुजूर में, उसके तालिब हों। वो भी इसी लम्हे जब आप अपना दिल उसके सामने उंडेल रहे हैं, जब अपना रोना उसके सामने रो रहे हैं। अब आप इंसानों के सामने या दुनिया के सामने रोना रोएंगे उसका कोई फायदा नहीं है, इससे आपका दिल दब जाएगा। लेकिन जब आप दुआ में शामिल हो जाएंगे, आप इस लम्हे आपके पास मौका है कि आप दुआ करें और इस दुआ में अपना दिल उसके सामने पेश करें, अपना दिल उंडेले उसके सामने। यानी आप अपने आंसुओं के साथ उसके अपनी दरखास्त पेश कर सकते हैं, अपनी मिन्नत उसके सामने पेश कर सकते हैं, अपनी इल्तिजा उसके सामने पेश करते हैं, अपना दुख उसके सामने पेश कर सकते हैं। जिस पर हन्ना ने अपना दिल या दिलगीर होकर जो है अपना दुख उसके हुजूर में पेश किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी है। ये वे है दिल उंडेलने का। सिर्फ जार जार रोने से कोई फायदा नहीं है, दुआ करने और जार जार रोने से आप इस तौर पर अपना दिल उसके सामने उंडेलें, दुआ भी करें और साथ में जो है अपने आंसुओं के साथ जो है उसके सामने अपना दुख पेश कीजिए, अपनी मुसीबत पेश कीजिए, अपनी मिन्नत उसके सामने, अपनी इल्तिजा उसके सामने पेश कीजिए। आइए दुआ करना शुरू करें, आइए दिल उसके साथ दिल उंडेलना शुरू करें, आइए अपना रोना उसके सामने रोना शुरू करें। लॉर्ड मुझे मेरे दुख से निजात दे दे, लॉर्ड मुझे मेरी बीमारी से मुझे रहाई दे दे, लॉर्ड मुझे मेरी मुसीबत से मुझे रहाई दे दे, लॉर्ड ऐ खुदावंद मुझे मेरे इस फिक्रमंदी से मुझे इस निजात दे दे। खुदावंद ऐ खुदावंद मैं अपना दिल तेरे सामने पेश करता हूँ। ऐ खुदावंद मैं तेरा तालिब होता और अपनी तेरे हुजूर में गिरियाजारी करता हूँ। ऐ खुदा हम रात के पहरों से के शुरू में उठ कर तुझसे फरियाद कर देंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Jesus Christ. We worship you, Jesus Christ. सब उसका शुक्र करते हुए उससे दुआ करो। सिर्फ एक हस्ती है जो हमारे रोने को जब वो सुन सकती है और दुआ और रोने को सुन सकती है, हमारी गिरियाजारी को सुन सकती है, उसे ले सकती है। I praise you, Jesus Christ. Lord, I worship you, Jesus Christ. Worship you, Jesus.
تھوڑی دیر کے لیے دعا میں رہیں، تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے حضور میں دعا کریں، اپنے آپ کو اس کے سامنے بالکل خالی کریں، پیش کریں، اپنا دکھ اس کو سامنے پیش کریں۔ آپ کس طور پر کر سکتے ہیں؟ آپ کس طور پر اس کے سامنے اپنا دل انڈیل سکتے ہیں؟ اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی بیماری، اپنا روگ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ پیش کیجیے، پیش کیجیے۔ میں آپ کی دعا کروں گا تو دکھی کی دعا کو سنتا ہے خداوند، جو فکر مندی کے ساتھ اسے تیرے حضور میں دعا کے لیے آتا ہے خداوند خدا، اور اپنے دکھ کو تیرے سامنے اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی مصیبت کے ساتھ، اپنی تکلیف کے ساتھ پیش کرتا ہے خداوند خدا، تو اسے قبول کرتا ہے۔ دیکھ تیرے لوگ تجھ سے دعا کرتے ہیں اور وہ دلگیر ہو کر اپنا دکھ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو مصیبت زدہ کی دعا کو جو افسردہ دلی کے ساتھ تیرے حضور میں کی جاتی ہے، اے خداوند خدا، جب وہ اپنا دکھ بیان کرتا ہے تو اس کی فریاد کو سن لیتا ہے۔ اور جتنوں نے اے خداوند خدا تیرے حضور میں اپنا دل انڈیلا ہے اور تجھ سے دعا کی اور اپنا دل انڈیلا ہے خداوند خدا، تو ان سب کو برکت عطا کر۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے ان کو چھوا ہے اور تو نے ان کو برکت عطا کی ہے، تو نے ان کو زور عطا کیا ہے، تو نے ان کو رہائی عطا کی ہے خداوند، اور اپنا کرم کیا ہے اور اپنی محبت سے بھر دیا ہے خداوند خدا، اپنی قوت سے بھر دیا ہے خداوند خدا، اپنی حضوری کے بادل سے تو نے ان کو گھیر لیا ہے اور تو نے ان کو رہائی دے دی ہے، ان کی اداسی کو دور کر دیا ہے، جیسے تو نے یوحنا کی اداسی کو دور کر دیا۔ اور جب تیرے لوگ تجھ سے دعا کرتے اور گریہ داری کرتے ہیں، جب تیرے لوگ تجھ سے دعا کرتے ہیں اور زار زار روتے ہیں خداوند خدا، اور جب تجھ سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دکھ پیش کرتے ہیں، جب تیرے حضور خداوند خدا فریاد کرتے ہیں خداوند خدا، اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو پانی کی طرح ڈھیل دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو ان کو برکت عطا کرتا ہے خداوند۔ آج تیرے لوگ تجھ سے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، تجھ سے تیری مدد کے طالب ہوئے ہیں خداوند خدا، وہ اپنے لوگوں کو برکت عطا کر، وہ اپنے لوگوں کو زور عطا کر اے خداوند خدا، اور اپنے کرم سے گھیر لے۔ میں ان کی بیماری کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں، ان کے دکھ کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں، ان کی تکلیف کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ اے خداوند خدا، ان کی ساری مصیبت سے ان کو رہائی عطا کر۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اے خداوند، تو ان کو برکت عطا کر، ان کو رہائی عطا کر، ان کو نجات عطا کر، ان کو قوت عطا کر، اور یسوع مسیح کے نام سے ان کے بندھن ٹوٹ جائیں، ان کے جو ٹوٹ جائیں، اور یہ رہائی اور قوت اور زور پائیں اور تجھ میں شادمانی حاصل کریں خداوند خدا۔ میں تیرا خادم ہوتا ہوا ہر ایک کے لیے تیری برکت، ہر ایک کے لیے تیری قوت اور ہر ایک کے لیے تیرا زور چاہتا ہوں۔ تیرا شکر، تیری ستائش، تیری حمد۔ اے خداوند ان کے لوگوں، خداوند کی برکت کو حاصل کرو، یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اور سب کہیں آمین۔ خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنی قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اشتراک ہم سب کے ساتھ اور کل مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔